بہت پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت تھی جہاں امن، خوشی اور محبت کا راج تھا۔ بادشاہ ارتاش اور ملکہ مہربانو اپنی رعایا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ لوگ انہیں صرف حکمران نہیں، اپنا خاندان سمجھتے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی ہمنا، معصوم، ہمیشہ مسکراتی ہوئی، جیسے پھولوں میں روشنی بھر دے۔ ہمنا کو بیکنگ کا شوق تھا، اپنے ہاتھوں سے کپ کیکس بناتی اور ہر لقمے میں پیار بانٹ دیتی۔ ایک صبح بادشاہ اپنے شکار کا سامان چمکا رہے تھے، جبکہ ملکہ اپنے باغ میں پودے لگا رہی تھیں۔ قریب ہی ایک وفادار مالی ہر پھول کا خیال رکھ رہا تھا۔ اسی باغ میں کام کرتا تھا مالی کا بیٹا زاویار، سیدھا سادہ، محنتی اور ہر دل جیت لینے والا۔ زاویار چپکے سے ہمنا کی ہر نیکی دیکھتا، جیسے جب اس نے محل کے دروازے پر ایک غریب بچی کو کپ کیک دیا۔ زاویار کا دل اتنا صاف تھا کہ باغ کے جانور بھی اس کے قریب آ جاتے۔ ایک دن اس نے ایک زخمی ہرن کے بچے کو پیار سے سنبھالا۔ ہر شام سورج ڈھلنے سے پہلے زاویار اور اس کا والد اللہ سے دعا کرتے، اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک دن، ایک لمحہ، ان سب کی تقدیر کے راستے آپس میں مل جائیں گے۔ ایک روشن صبح بادشاہ ارتاش اپنے پسندیدہ شکار کے لیے محل کے دروازے سے گھوڑے پر روانہ ہوا۔ جنگل کی گہرائی میں بادشاہ نے ایک حسین ہرن کو نشانے پر لے لیا۔ تیر ہلکا سا ہرن کو چھوکا اور قریب اڑتے نیلے پرندے کے پروں کو چھو گیا۔ تیر کا رخ بدل گیا، مگر اس پرندے میں چھپی تھی ایک جادوگرنی کی جان۔ ایک طوفان کے ساتھ جادوگرنی نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور ہوا میں نفرت۔ اس نے کہا، تیرے گناہ کی سزا تیری بیٹی بھگتے گی، اور پلک جھپکتے میں ہمنا شیشے میں بدل گئی۔ شہزادی اب ایک بے جان شیشے کی مورت تھی، مگر اس کی روح اب بھی قید میں سانس لے رہی تھی۔ جادوگرنی اسے جنگل کی سب سے پوشیدہ وادی میں لے گئی، جہاں بیلوں اور سایوں نے سب کچھ چھپا دیا۔ بادشاہ محل لوٹا اور رانی کو سب کچھ بتایا۔ دونوں کے دل ٹوٹ گئے۔ محل کے نقشے والے کمرے سے شاہی مشیر اور قاصد دوڑتے نکلے۔ ہر کونے میں اعلان ہو رہا تھا، جو بھی شہزادی کو آزادی دلائے گا وہ اس سے شادی کرے گا۔ اگلی صبح سنہری محل کے دروازے ہلکی دھوپ میں کھل گئے۔ قاصد کچھ گھوڑوں پر سوار، کچھ پیدل، ہر سمت پیغام لیے نکل پڑے۔ محافظ سلامی دے رہے تھے اور مشن شروع ہو چکا تھا۔ رونق سے بھرا بازار ایک دم تھم گیا۔ شاہی مشیر نے دکانداروں اور لوگوں میں پیغام بانٹا۔ بچے جھانک کر پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہر چہرے پر حیرت چھا گئی تھی۔ دوپہر کی دھوپ لمبے سائے ڈال رہی تھی۔ شاہی قاصد سبز پہاڑیوں، پتھریلے پلوں اور جنگلوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے خبر پھیلی، ہر دل میں ایک اداسی اتر گئی۔ دور دراز سے شہزادے گھوڑوں پر قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک ہی مقصد، شہزادی کو آزاد کرنا اور اس کا دل جیتنا۔ قلعے کے صحن میں شہزادے تلواریں لیے کھڑے تھے۔ بادشاہ نے کہا، جو شہزادی آزاد کرے گا وہ اس سے شادی کرے گا۔ شہزادوں کے بیچ ایک سادہ سا لڑکا کھڑا تھا، زاویار، مالی کا بیٹا۔ شہزادے ہنس پڑے، یہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ مگر زاویار کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ پہلا دو شہزادوں کا ٹکراؤ، تلواریں ہوا میں ٹکرائیں، آواز چاروں طرف گونج اٹھی۔ سب کی آنکھوں کے سامنے زاویار نے برق رفتاری سے ایک شہزادے کو ہرا دیا۔ تماشائی دنگ رہ گئے۔ ہر مقابلے میں کامیاب ہو کر زاویار فائنل تک پہنچا اور آخری لڑائی بھی ایمانداری سے جیت لی۔ بادشاہ اور ملکہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ لڑکا کون ہے؟ اتنا حوصلہ کہاں سے آیا؟ زاویار نے کہا، میں ایک مالی کا بیٹا ہوں، مگر میری نیت پاک ہے۔ ملکہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آج سے تم صرف مالی کا بیٹا نہیں، تم ہماری امید ہو۔ اور پھر زاویار نکلا، تلوار، لالٹین اور جادوئی قطب نما لیے، شیشے کی شہزادی کو ڈھونڈنے کے سفر پر۔ زاویار ایک روشن جادوئی جنگل کے راستے پر چل رہا تھا، درخت جیسے خود اس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ جھاڑیوں میں ایک چھوٹا جانور سہما بیٹھا تھا۔ زاویار نے نرمی سے کھانا دیا اور وہ دوست بن گیا۔ اچانک جادوئی قطب نما ہوا میں اوپر اٹھ گیا اور ایک چھپی ہوئی وادی کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ راستہ بیلوں اور کانٹوں سے بند تھا۔ زاویار نے پوری طاقت سے انہیں کاٹ کر راستہ بنایا۔ ایک چمکتی ندی کے پاس
पत्थरों पर पुराने जादुई निशान उभरते दिखाई दिए। जावियार चमकती धुंध में दाखिल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता एक छिपी हुई वादी सामने आने लगी। वादी के बीच शीशे में कैद शहजादी हमना चांदनी में हल्की हल्की चमक रही थी। जावियार करीब गया, शीशे को छुआ और उसका अक्स हमना के अक्स में घुल गया। जमीन हिलने लगी और वही जादूगरनी दोबारा नमूदार हुई, पहले से ज्यादा गुस्से में। लेकिन इस बार जावियार तैयार था। उसके दिल में सच्चा प्यार और हाथ में चमकती तलवार थी। जादूगरनी ने सुर्ख रोशनी वाला असा बुलंद किया और आग का तूफान जावियार की तरफ फेंका। जब दिल साफ हो तो मोहब्बत खुद ढाल बन जाती है। जमीन और आसमान के बीच आग और रोशनी का टकराव हो रहा था। हर वार में कहानी छुपी थी। जावियार ने तलवार के एक जोरदार वार से जादूगरनी का असा तोड़ दिया और एक चमकदार रोशनी हर सिमत फैल गई। जादूगरनी एक चीख के साथ सुर्ख धुएं में बदल गई और हवा में गायब हो गई। शीशे की मूरत में दरारें पड़ने लगीं और उसमें से चमकती रोशनी निकलने लगी। हमना ने आहिस्ता से आंखें खोलीं और पहली बार जावियार की तरफ देखा। वो दोनों चांदनी के नीचे गले मिले, जैसे सदियों के फासले एक लम्हे में खत्म हो गए हों। वापसी का जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा, जैसे किस्मत खुद उनका इस्तकबाल कर रही हो। जावियार ने अपनी चादर शहजादी के कंधों पर रखी और दोनों पुल पार करके महल की तरफ बढ़ने लगे। सुबह की सुनहरी रोशनी के साथ जावियार और हमना घोड़े पर सवार महल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में लोग खुशी से जमा हो गए। किले के सुनहरी दरवाजे खुल गए। मुहाफिज सलामी दे रहे थे, जैसे बरसों से इस लम्हे का इंतजार हो। मलका मेहरबानो दौड़ती हुई आईं और बेटी को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू मगर दिल में सुकून था। बादशाह अरताश ने जावियार के सामने सर झुका दिया, जैसे हीरो को सलाम पेश कर रहा हो। शाही मुशीर ने कहा, जावियार हीरो ही नहीं, कौम का बचाने वाला है। हमना महल की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट में कैद का खौफ नहीं, सिर्फ आज़ादी थी। गांव के हर कोने में चिराग जलाए जा रहे थे। गलियां खुशबू और रोशनी से भर गई थीं। शाही बाग के फव्वारे के पास बैठा जावियार गहरी सोच में था। जीत के बाद भी उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। अचानक जंगल के परिंदे, हिरन और जगमगाती तितलियां महल के लॉन में आ गए, जैसे खुशी का तोहफा देने। महल के बाग में चांदनी तले हमना और जावियार एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। दो दिल मगर एक कहानी। शाही कमरे में वुज़रा बहस कर रहे थे। सवाल ये था, क्या जावियार वाकई तख्त के काबिल है? जावियार पुरसुकून कदमों से अंदर आया और जादुई कुतुबनुमा हाथ में पकड़े खड़ा हो गया। मलका मेहरबानों ने एक इशारे से सबको खामोश कर दिया। माँ की बात के आगे दरबार भी झुक गया। बादशाह अरताश ने शाही मखमली कुशन पर ताज रखकर जावियार के सामने पेश किया। हमना ने महल की बालकनी से अवाम को मुखातिब किया। हर लफ्ज में मोहब्बत और सच्चाई की ताकत थी। हजारों की मौजूदगी में जावियार के सर पर ताज रख दिया गया, मगर असल चमक उसके दिल की सच्चाई थी। रात भर किले के बाग में चिराग जलते रहे और जावियार और हमना सितारों के नीचे रक्स करते रहे। मलिका ने जावियार को एक पुराना लॉकेट दिया, जिसमें खानदान का खुफिया निशान छुपा था। एक शाही मुसव्वर ने जावियार और हमना का एक अजीम पोर्ट्रेट बनाया, जो हमेशा कहानी सुनाएगा। सुबह सवेरे जावियार ने एक चमकता हुआ खत जंगल की तरफ भेजा, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। जहां कभी अंधेरा था, अब रोशनी का राज था। जंगल में जिंदगी लौट आई थी। जावियार ने जंगल के बच्चों के लिए नया स्कूल बनाया, जहां इल्म और मोहब्बत दोनों पढ़ाई जाती थीं। हमना ने महल में एक जादुई बाग लगाया, जिसके फूल हर दिल का जख्म भर देते थे। जावियार ने अपनी तलवार शाही इज्जत के कमरे में लटका दी, क्योंकि अब अमन ही उसका हथियार था। जादुई कुतुबनुमा को शीशे के खाने में रख दिया गया। वो अब खुद एक दास्तान बन चुका था। हमना ने अपनी कैद की वादी की तस्वीर बनाई, दर्द को रंगों में बदल दिया। पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा था। गलियों में रंग और खुशबू का मेल था। गांव के बुजुर्गों ने जावियार और हमना को दुआ दी। उनकी मोहब्बत एक मिसाल बन चुकी थी। मलिका ने कहा, तुम दोनों मेरी दुआ हो और मेरी किस्मत का सबसे खूबसूरत हिस्सा। हजारों फानूस आसमान में उड़ गए, हर एक में एक ख्वाब रोशन था। महल के बाग में सबके सामने जावियार और हमना एक दूसरे के हमसफर बन गए। खाने की लंबी मेज़ें, मौसीकी की धुनें और हर तरफ खुशी के कहकहे थे। बादशाह अरताश गुरूबे आफताब में घोड़े पर रवाना हुआ, तख्त जावियार के हवाले करके। जावियार और हमना शाही तख्त पर बैठे, दो दिल एक हुक्मरानी। शाही फरमान जारी हुआ,
عزت کا حق دل کی نیکی سے ملے گا، نہ کہ رتبے سے۔ جنگل کے دروازے پر سنہری گیٹ بنایا گیا جس پر لکھا تھا وادی نور۔ محل کے باغ میں بچے ہنس رہے تھے، یہی کہانی کا اصل انعام تھا۔ شاہی گیلری میں ایک عظیم پینٹنگ لٹکی تھی جس میں پوری کہانی قید تھی۔ برسوں بعد ہمنا درخت کے نیچے بچوں کو یہی کہانی سنا رہی تھی۔ سلطنت رات کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ یہ صرف اختتام نہیں، ہر نئے خواب کا آغاز تھا۔